Hi dear students, very good morning all. Here congratulations that you have entered into plus 2, isn't it? What to tell of your fate? You could not challenge and write the 2 public examinations, but government announced that you have passed and promoted to 12th standard. Anyway, now we pray God that this academic year will go with goodness, and by His grace you have to write the public exam successfully this year. For that we pray for God's grace be with you to shun the corona diseases from our country. Okay, let's be optimistic and start this new academic year. Wish you good luck. Now let me teach the first lesson in your English book, Two Gentlemen of Verona. Okay, before to go through the story, let's see the warm-up. See here, page number 1, warm-up is given here. Life is full of ups and downs. It has pleasant surprises as well as rude shocks. Nevertheless, every incident offers a lesson for us to learn and evolve into better individuals. See, நம்மளோட லைஃப்பை பார்த்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையே வந்து full of roses, bed of roses கிடையாது. It is full of thorns and full of ups and downs. Sometimes we will get success and sometimes we will get failures. Okay, so ups and downs. It has pleasant surprises as well as rude shocks. ஒரு இன்பமான சர்ப்ரைசஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்பமான நிகழ்வுகளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது உண்டு. ரூட் ஷாக் ஆகக்கூடிய கொடுமையான காரியங்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது உண்டு. பட் எவ்ரி இன்சிடெண்ட், இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய எவ்ரி இன்சிடெண்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு லெசனை நமக்கு லைஃப்பில் கொடுத்து அதில் அந்த லெசனை நம்ம பாடம் படிச்சுக்கிடவும் அதுலேருந்து நம்மளை வந்து ஒவ்வொருத்தங்களையும் பெட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸாக சொசைட்டியில் நம்மளை ஒருத்தங்களை பெட்டர் இண்டிவிஜுவல்ஸாக மாற்றுது. Mention some unexpected challenges or adversities one could face in life. Here challenges means சவால்கள், நமக்கு எதிராக வரக்கூடிய சவால்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஆர் adversities means நம்ம என்ன தான் செஞ்சாலும் அதுக்கு தடையாக அல்லது ஒரு எனிமி மாதிரி வரக்கூடிய எதிராளி என்னென்ன நம்மளோட லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்னு நீங்கள் உங்களை சொல்கிறாங்க. ரன்னிங் ஏ மாரத்தான், ஒரு போட்டி காம்படிஷன், அந்த மாதிரி ரன்னிங் ஏ மாரத்தான். வாலண்டியரிங் டு ஹெல்ப் வித் எ லோக்கல் ப்ராஜெக்ட். தென் அடிக்ஷன் டு மொபைல் ஃபோன்ஸ், using tobacco products and drinking habits. Similarly, such things are unexpected challenges or adversities one could face in life. You can also refer more. Okay, you can tell your own opinions. And then let's listen. What qualities do you think one should possess to handle hardships and overcome them? இப்போ கீழே என்ன கேட்குறாங்கன்னா, என்னென்ன தன்மைகள், என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது எதற்காக? டு ஹேண்டில் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அண்ட் ஓவர்கம் தெம். அந்த நம்ம லைஃப்பில் வரக்கூடிய கடினமான சோதனைகள், நமக்கு எதிர்ப்பாக வரக்கூடியவைகள் எல்லாவற்றையும் ஓவர்கம் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது அதெல்லாம் மீறி ஜெயித்து தடைகளை தாண்டி ஜெயித்து வருவதற்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய அல்லது நமக்கு சுதந்திரித்திருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ they say 4 boxes are given. What are the qualities do you think one should possess to handle hardships and overcome them? For example, practice patience, பொறுமை வேணும். Need for reconciliation, patience and consideration in times that require cooperation. So, okay, patience வேணும். And next box we can write avoid blameனா குற்றப்படுத்துறது, மற்றவங்கள குற்றப்படுத்துறது. Use resources to correct or change the situation rather than blaming others. மற்றவங்கள குற்றப்படுத்துறதை விட நம்மக்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்குன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது.
Next quality, open communication. ஓப்பனாக பேசுகிறது, கம்யூனிகேட் பண்ணுறது. Be willing to talk openly about any matter or topic or concern. And the last box, control anger. கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. Find always a positive way to deal with feeling of anger through exercise. Be quiet alone. Okay, these are the warm up for you to overcome the hardships in your lives. Okay, now let's go to the story. Here is a story about love, devotion, sacrifice, sincerity and maturity displayed by two little boys in their actions to save the life of their sister who suffers from tuberculosis of the spine. Read the story to find out how their actions give a new hope for humanity. See, இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு ரெண்டு குட்டி பசங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ், அவங்க வந்து படக்கூடிய ஹார்ட்ஷிப்ஸு, அவங்க படக்கூடிய டிஃபிகல்ட்டிஸ், அதெல்லாம் வந்து டு சேவ் த லைஃப் ஆஃப் தியர் சிஸ்டர் ஹூ சஃபர்ஸ் ஃப்ரம் டியூபர்குலோசிஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன். அவங்களோட சிஸ்டர் ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து டியூபர்குலோசிஸ் டிபி நோய் வந்திருக்கு. அவங்களுடைய அந்த ரெண்டு குட்டி பசங்களும் தன்னுடைய அக்காவுடைய அந்த டிபி வியாதியை குணமாக்குறதுக்காக அவங்க படக்கூடிய கஷ்டத்தில் அவங்க காமிக்கக்கூடிய அதில் அந்த பசங்களுடைய லவ், அன்பு, டிவோஷன், அதுக்காக அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய தன்னையே டிவோஷன் மீன்ஸ் அர்ப்பணிப்பு, சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் பண்ணுறது, சின்சியாரிட்டி வெரி ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அண்ட் மெச்சூரிட்டி வந்து தேர் மெச்சூர்டு லெவல், அவங்க எவ்வளவு க்ரோன் அப்பாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இதில் டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க. திஸ் ஸ்டோரி, whoever reads this story, you can find out their actions give a new hope for humanity. இந்த மனித குலத்துக்கே அது வந்து புதிய ஒரு ஹோப்பை கொடுக்கும். Okay, let's start the story. As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries. Don't buy, warned Luigi, our cautious driver. You will get much better fruit in Verona. Besides these boys, he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. As we drove, no, the drove is the past form of drive. Drove அப்படின்றது டிரைவினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம். அப்படின்னா வந்து காரை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறாங்க, காருக்குள்ளே போகிறாங்க. அது எந்த பக்கமாக போகிறாங்க? த்ரூ த ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் த ஆல்ப்ஸ். ஆல்ப்ஸ் இஸ் த மவுண்டன். ஆல்ப்ஸ் மவுண்டன் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் ஜியாகிரஃபி. அந்த ஃபுட்ஹில்ஸ்னால் அதனுடைய அடிவாரத்தில், ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடரின் அடிவாரத்தில் அவங்க போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க. டூ ஸ்மால் பாய்ஸ் ஸ்டாப்ட் அஸ் ஆன் த அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் வெரோனா. அந்த வெரோனான்றது ஒரு சிட்டியினுடைய அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் பார்டரில், சிட்டியினுடைய வெளியில் அந்த ரெண்டு பாய்ஸும் வந்து இவங்கள நிப்பாட்டி பழம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி விற்கிறாங்க, பழம் விற்கிறாங்க. தே வர் செல்லிங் வைல்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்கிறாங்க. அப்போ அந்த லூகி இஸ் த கார் டிரைவர் and as well as the author A.J.Cronin were traveling, and this story was written by A.J.Cronin. First let's see about the author and then come to the story. Okay, go to the author here. Listen about the author. Archibald Joseph Cronin, 1896 to 1981. 1896 is the year when he was born, and 1981 the year when he died. Was a Scottish novelist, dramatist and physician. இவர் வந்து ஒரு ஸ்காட் பீப்புள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸ்காட்லாண்ட், அந்த ஸ்காட்டிஷ் நாவல் ஆசிரியர், ட்ராமாட்டிஸ்ட் நாடக ஆசிரியர், எழுத்தாளர், and physician is a doctor by training.
Cronin was one of the most renowned storytellers of the 20th century. அந்த 20th centuryல இவர் வந்து நிறைய கதையை சொல்லி சொல்லி ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர். renowned means famous. Many of his stories have emerged from his medical career or noted for their narrative skill, deep social conscience and finely drawn characters. இவரோட ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி அவருடைய மெடிக்கல் கேரியரில் வந்த சுவாரஸ்யமான அந்த ரியல் இன்சிடென்ட்ஸை வச்சு தத்ரூபமாக எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் அண்ட் ஆர் நோட்டட் ஃபார் த நேரேட்டிவ் ஸ்கில், அது அந்த கதையை வந்து நேரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த சொல்லக்கூடிய அந்த தொகுத்து எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கில் வந்து திறமை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டீப் சோஷியல் கன்சைன்ஸ், அதில் வந்து சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தினுடைய மனசாட்சியை உள்ள சமுதாயத்துக்கு தேவையான காரியங்களை வந்து கொடுக்குற வகையில் அவருடைய அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்து ஆழமாக இருக்கும். அண்ட் ஃபைன்லி ட்ரான் கேரக்டர்ஸ், அதில் அவர் கேரக்டர்ஸை கொண்டு வந்திருக்கிற கதாபாத்திரங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். Cronin's books were not only bestsellers, but some of them, such as The Citadel and The Keys of the Kingdom, were made into successful films and were adapted for radio and television. ஸோ அவருடைய இது நிறைய புத்தகங்களை வந்து அவருடைய விற்பனை அதிகமாக ஆனது மட்டும் கிடையாது, அவருடைய புத்தகங்கள் அவருடைய படைப்புகள் எல்லாம் வந்து இது ஃபில்மாகவும் சினிமாவாகவும் ரேடியோ டெலிவிஷன் சீரீஸ்க்கும் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த சிட்டாடல் அண்ட் த கீஸ் ஆஃப் த கிங்டம் அப்படின்னு அவர் எழுதின அந்த புக்ஸ் எல்லாம் அதில் எடுத்துருக்குறாங்க. ஹிஸ் நாவலா கண்ட்ரி டாக்டர் வாஸ் அடாப்டட் ஃபார் அ லாங் ரன்னிங் பிபிசி ரேடியோ அண்ட் டிவி சீரீஸ். பிபிசி ரேடியோவில் டிவி சீரீஸ்லையும் அவருடைய நாவலா கண்ட்ரி டாக்டர் அப்படின்ற ஒரு கதையை எடுத்து அதுக்கு டிவி சீரீஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த ஏஜே, அதான் ஆர்கிபால்ட் ஜோசப் க்ரோனின், அவரை தான் வந்து A.J. Cronin அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போனோம். ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அவங்க the A.J. Cronin and his driver was driving their car and they were passing through the foothills of the Alps. They were in the outskirts of Verona. The two boys were selling wild strawberries. அப்போ அந்த டிரைவர் சொல்கிறாரு, வார்ன் பண்ணுறாரு, எச்சரிக்கிறாரு, டோன்ட் பை, சாச்சா இதெல்லாம் வாங்காதீங்க. காஷியஸ் டிரைவர் மீன்ஸ் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, டிரைவர் வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறார், எச்சரிப்பு கொடுக்குறார். யூ வில் கெட் மச் பெட்டர் ஃப்ரூட் இன் வெரோனா. இந்த வெரோனாவில் உள்ள சிட்டிக்குள்ளே போனீங்கன்னா இதோட நல்ல ஃப்ரூட்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். பிசைட்ஸ் தீஸ் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டுறாரு. ஏன்னா அந்த பாய்ஸ் வந்து அவங்களோட ஷேபி அப்பியரன்ஸ், அவங்க வந்து இப்படி பெக்கர் மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் சுத்தமாக இருக்காது அப்படின்ட்டு சொல்ல வர்றார். He shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. Okay. One boy had on a worn jersey and cut-off khaki pants. The other a shortened army tunic gathered in loose folds about his skinny frame. ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா வான் ஜெர்சின்னா ஜெர்சி போட்டிருக்கிறான். வான் அப்படின்னு சொல்லும்போது போட்டு பழசான அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஓல்டு ஜெர்சி அண்ட் கட் ஆஃப் காக்கி பேண்ட்ஸ், அதை கட் பண்ணி தூக்கி எறிஞ்ச அந்த பாதி தொங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு காக்கி பேண்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறான். தி அதர் எ ஷார்ட் அண்ட் ஆர்மி டியூனிக் அப்படின்றது ஸ்லீவ்லெஸ் அவுட்டர் ஷர்ட், அவுட்டர் வெளியே போடக்கூடிய ஷர்ட்டு, அதில் வந்து ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக கை இல்லாமல் இருக்கும். கேதர்ட் இன் லூஸ் ஃபோல்ட்ஸ் அபவுட் ஹிஸ் ஸ்கின்னி ஃப்ரேம். அவன் ஒல்லியாக இருக்கிறான், ஸ்கின்னினா ரொம்ப ஒல்லி பையனாக இருக்கிறான், ஆனால் அந்த ட்ரெஸ் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப லூஸாக அப்படியே அவனுக்கு சுற்றி விட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். எட் கேசிங் அட் த டூ லிட்டில் ஃபிகர்ஸ் வித் தேர் ப்ரவுன் ஸ்கின்ஸ், tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted. ஆனாலும் அவங்களுடைய
Gazing means looking steadily for a long time. ஆனால் ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. வித் their brown skins, அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ப்ரௌனாக கொஞ்சம் கருத்து போயிருக்கிறாங்க. tangled hair எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா twisted together untidily, அதெல்லாம் நல்லா சீப் எடுத்து வாராமல் அதெல்லாம் ஒன்றா பிடிச்சி போய் அப்படி ஒட்டி இருக்குது. tangled hair and dark earnest eyes. earnest means very desirous, அதாவது குறுகுறுன்னு பார்வையில் பார்க்குறது, அந்த மாதிரி ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்க. we felt ourselves strangely attracted. நாங்களும் அந்த சின்ன பசங்களை பார்த்து ரொம்ப ஒரு ஈர்ப்பு வந்துச்சு, அவங்கள பார்த்து ஏதோ பேசணும் அப்படி சொல்லி அட்ராக்ட் ஆனோம். my companion spoke to the boys. இங்கே மை அப்படின்னு சொல்கிறது A.J.Cronin பேசுகிறாரு. அவரோட கம்பெனியன்னா his companion is the driver who accompany him in the car. Okay, so my companion spoke to the boys, discovered that they were brothers. அப்போ அவர் கண்டுபிடிச்சதும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி போல் அப்படி சொல்கிறார். நிக்கோலா தி எல்டர் வாஸ் 13. நிக்கோலான்ற ஒரு பையன் பேர் நிக்கோலா, அவன் தான் மூத்தவன். the elder was 13, அவனுக்கு ஏஜ் வந்து 13. Jacopo, who barely came up to the door handle of the car, was nearly 12. அடுத்தது சின்ன பையன் வந்து ஜேக்கபோ, அவன் வந்து அந்த காரினுடைய ஹேண்டில் கூட அந்த சைஸு கூட அவன் இன்னும் வளரல, சின்னதாக இருக்கிறான். he was 12. we bought their biggest basket and then set off toward town. ஆனாலும் நாங்கள் அவங்கக்கிட்ட அந்த பெரிய கூட ஸ்ட்ராபெரி வாங்கிக்கிட்டு டவுனுக்குள்ளே போகிறதுக்கு செட் ஆஃப் மீன்ஸ் டு லீவ் ஆன் அ ஜேர்னி, அவங்களோட ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணி போகிறாங்க, டவுனுக்குள்ளே போகிறாங்க. ஓகே, next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing brisk business. அடுத்த நாள் காலையில் இவர் வந்து ஹோட்டலில் விட்டு வெளியே ரெண்டு பேர் வர்றாங்க, டிரைவரும் A.J.Cronin வர்றாங்க. அப்போ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது நேற்று பழகின அந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் விற்றாங்க இல்லையா, அந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறாரு. bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square doing brisk business. ஃபவுண்டைன் இஸ் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நடுவில் தண்ணி வந்து நீரூற்று மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, அதான் வந்து ஃபவுண்டைன். a decoration in a garden or square that sends flow of water into the air. பார்த்துருப்பீங்கள்ல, அழகுக்குன்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி. இது பப்ளிக் ஸ்கொயர் மீன்ஸ் in the heart of a town used for community gatherings. சில முந்தைய காலத்தில், இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை, முந்தைய காலத்துலலாம் ஒரு இடத்துல வந்து பப்ளிக் ஸ்கொயர் மாதிரி பெரிய இடமா, அதாவது வில்லேஜெலாம் வந்து பொட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஊரில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரில, அந்த மாதிரி பிளேஸில் வந்து கம்யூனிட்டி கேதரிங், ஒரு மீட்டிங் அந்த மாதிரி போடுற மாதிரி ஒரு பிளேஸ், பப்ளிக்காக வந்து எல்லோரும் உட்காரக்கூடிய இடமா இருக்கும், அதான் வந்து பப்ளிக் ஸ்கொயர். அங்கே வந்து அந்த ஃபவுண்டனுக்கு கீழே இந்த 2 பசங்களும் உட்காந்துக்கிட்டு வரவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஷூ பாலிஷ் போடுறாங்க, ஷூ ஷைன். we watched for a few moments, then as straight slackened we went over. they greeted us with friendly faces. நாங்கள் அவங்க 2 பேரையும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தோம், கொஞ்ச நேரம் கவனிச்சுட்டே இருந்தோம். then as straight slackened, அப்புறம் slackened means reduced, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அவங்களோட பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும்போது they greeted us with friendly faces. இவங்க 2 பேரையும் பார்த்து, அதாவது அவங்க பிஸியாக இருக்கும்போது இவங்களை கவனிக்கலை, அந்த ட்ரேடு கொஞ்சம் கம்மியாகும்போது, ஆள் குறைவாகும்போது இவங்க கொஞ்சம் டைம் கிடைக்குது, அதில் இவங்க 2 பேரும் நேற்று பார்த்த அந்த டிரைவர் அண்ட் A.J.Cronin பார்த்து விஷ் பண்ணுறாங்க, க்ரீட் பண்ணுறாங்க அந்த குட்டி பையங்க. I thought you picked fruit for a living, I said. we do many things, sir, Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. often we show visitors through the town to Juliet's tomb and other places of interest. see, I thought, இங்கே A.J.Cronin பேசுகிறாரு, நான் நினச்சேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பழப்புக்காக நீங்கள் பழம் விற்கிறீங்கன்னு நினச்சேன் சொல்கிறாரு. ஆனால் அந்த பையன் சொல்கிறான், we do many things, sir, நாங்கள் நிறைய வேலை செய்வோம் சார்,
Nicola answered seriously. Nicola சொல்கிறான். He glanced at us hopefully. Glanced means looked. இவங்களையே நம்பிக்கையோட பார்க்குறான். ஏன்னா இவங்க அடுத்து ஷூவும் நம்மக்கிட்ட பாலிஷ் பண்ணுவாங்க, அது கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப்ஃபுல்லாக பார்க்குறான். ஆஃபன் வி ஷோ விசிட்டர்ஸ் த்ரூ த டவுன். உங்களை மாதிரி வரக்கூடிய விசிட்டர்ஸ்லாம் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போய் டவுனுக்குள்ளே சுற்றி காமிப்போம். என்னென்ன இடம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போவோம். டு ஜூலியட் ஸ்டோம்புக்கு போவோம். அண்ட் அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். வேறு எங்கெல்லாம் நீங்கள் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போவோம்னு சொல்கிறார். உடனே இந்த A.J.Cronin வந்து ஆல் ரைட் ஐ ஸ்மைல்ட் யூ டேக் அஸ் அலாங். எங்களையும் கூட்டிகிட்டு போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆஸ் வி மேட் த ரவுண்ட்ஸ். சரி, இந்த பசங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எல்லா இடத்தையும் அவர் எங்கெங்கே சொல்கிறாரோ அங்கெல்லாம் இந்த டைரக்ஷனை காமிச்சு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆஸ் வி மேட் த ரவுண்ட்ஸ் மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக்ட் பை த ரிமார்க்கபிள் demeanor. Demeanor means see here, demeanor it is given. I will show you through the with brush here. Demeanor, isn't it? Wait, sorry. Demeanor means the way a person behaves, dresses, speaks, looks, etc. That shows what their character is like. இந்த டிமீனர்ன்றது என்னன்னா, ஒருத்தங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, எப்படி பேசுகிறாங்கன்றதை வச்சு அவங்களோட கேரக்டரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதான் வந்து டிமீனர். ஓகே, ஸோ இங்கே ரவுண்ட்ஸ் சுற்றி பார்க்கும்போது மை இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் அகெயின் ப்ரொவோக்டு பை த ரிமார்க்கபிள் டிமீனர். அவங்களுடைய வே ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங், அவங்களுடைய வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங், அவங்களுடைய பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறார். They were childish enough and in many ways quite artless. அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, பார்க்குறக்கு குட்டி பையங்களாக இருக்கிறாங்க. 13 years 12 years தான், ரொம்ப சைல்டிஷாக இருக்கிறாங்க. நிறையா வழியில் பார்த்தா அவங்க வந்து குவைட் ஆர்ட்லெஸ். வேறு எப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, பழம் விற்கும்போது அந்த பழத்தை பாக்கெட்டில் போட்டு தர்றது, பாஸ்கெட்டை கொடுக்குறது, பணத்தை என்ன தெரியாமல் அந்த ஆர்ட்லெஸ்னால் திறமை இல்லாமல் இப்படி எண்ணி கொடுக்குறது, அந்த ஷூ ஷைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் திறமை இல்லாமல் அங்கே பாலிஷ் எல்லாம் தப்பாக போடுறது, இப்படி கொஞ்சம் ஆர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் அவர் பார்க்குறாரு. ஜேக்கபோ வாஸ் லைவ்லி அஸ் எ ஸ்குவிரல். ஜேக்கபோ அந்த குட்டி பையன் இருக்கிறானே, அவன் வந்து ஸ்குரில் மாதிரி நல்லா லைவ்லி மீன்ஸ் ஆக்டிவாக அப்படி இருக்கிறான். நிக்கோலா ஸ்மைல் வாஸ் ஸ்டெடி அண்ட் என்கேஜிங். ஆனால் பெரியவனோட ஸ்மைல் வந்து ஒருத்தங்களை பார்க்கும்போது ஸ்டெடியாகவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுற மாதிரியும், அவங்கள இவங்கிட்ட அவங்க வந்து ஷூ ஷைன் பண்ணி கொடு, நீங்கள் இங்கே கூட்டுப்போ அவங்க கூட்டுப்போன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு தொனியில் அவன் இருக்கிறான். Yet in both those boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. ஆனால் அந்த பாயிஷ் ஃபேஸஸ், ஒரு பையனாக இருக்கக்கூடிய முகத்தில் தான் ஒரு சீரியஸ்னஸ் படர்ந்து தெரியுது. வருஷக்கணக்காக அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. In the week which followed we saw them frequently for they proved extremely useful to us. அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அவங்க ரொம்ப அடிக்கடி பார்க்க நேர்ந்துச்சு. அவங்கள அந்த 2 பையங்களையும் இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஷூ ஷைன் பண்ணுறது, அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறது, இது வாங்கிட்டு வா அதை வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறது, இப்படி அவங்க ரொம்ப பழகிக்கிறாங்க. If we wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera or the name of good restaurant, Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs. If you wanted a pack of American cigarettes, or American cigarettes வேணும். Opera is the play in which the actors sing the words to music. அதாவது ஓபெரா அப்படின்றது ஒரு ட்ராமா மாதிரி. அதில் ஆக்டர்ஸ் வந்து தானே பாட்டு பாடி அந்த நடிக்கக்கூடிய அந்த அதுக்கு இடம் பிடிக்கிறதுக்கு, டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு, அமெரிக்கன் சிகரெட்ஸ் வாங்குறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நிக்கோலா அண்ட் ஜேக்கபோ வந்து could be relied. Relied means here relied means ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. ஓகே, relied upon to satisfy our needs. What struck one most was their willingness to work.
During these summer days, under the hot sun, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists round the town, and ran errands. Very needful. இந்த மாதிரி சம்மர் டேஸில் இந்த மாதிரி ஹாட் சன்னில் நல்ல அடிக்கக்கூடிய வெயில்லையும் அந்த குட்டி பிள்ளைங்க 2 பேரும் ஷூவை ஷைன் பண்ணுறதும், ஃப்ரூட்ஸ் விற்கிறது, ஹாக்வுட் நியூஸ் பேப்பர்ஸை கொண்டு போய் செல் பண்ணுறது, அங்கங்கே அலைஞ்சி அவங்கவுங்க வீட்டில் கொண்டு போய் போடுறாங்களா நியூஸ் பேப்பர் போடுறது, செல்லிங் திங்ஸ் பை கோயிங் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ், அவங்க வீட்டுக்கு போகிறது, கடைக்கு போடுறது, அப்படிலாம் பண்ணுறாங்க. கண்டக்டட் டூரிஸ்ட் ரவுண்ட் த டவுன், டூரிஸ்ட்டை வந்து டவுனை சுற்றி காமிக்கிறது. And ran errands means to buy, make a short trip to complete here and there. But to buy, now and then he is running here and there to buy something. Okay, சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம் ஓடி போய் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய, ஓடி வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ற அர்த்தம். One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the lights. Nicholas sat upright, tired. A bundle of unsold newspapers lay at his feet. Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight. ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு இவங்க ஒரு windy and deserted square. Windy means காற்று, அப்படி பனிக்காற்று அடிக்க ஆரம்பிக்குது. டெசர்டட் மீன்ஸ் எல்லோரும் டியூட்டியெல்லாம் முடிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ஆள் அரவை இல்லாமல், டெசர்டட் மீன்ஸ் அன்இன்ஹாபிட்டட், யாருமே விதவுட் மென் இல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் ரெஸ்டிங் ஆன் டு ஸ்டோன் பேவ்மெண்ட், அந்த ஸ்டோன் பேவ்மெண்ட் மீன்ஸ் சைட் வாக், சைடில் நடக்கக்கூடிய அந்த பேவ்மெண்ட் இருக்கும்ல, அதில் உட்காந்துக்கிட்டு beneath the lights, Nicholas sat upright, tired. நிக்கோலா நேராக உட்காந்துருக்கிறான், ஆனால் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறான், களைச்சி போயிருக்கிறான். A bundle of unsold papers lay at his feet. அவனுடைய கால் கடியில் விற்காத நிறையா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் வந்து அவனுடைய காலுக்கு கீழே இருக்குது. அவனோட தம்பி வந்து ஜேக்கபோ இருக்கிறான்ல, அவன் வந்து ஹிஸ் ஹெட் ரெஸ்டிங் அப்பான் ஹிஸ் பிரதர்ஸ் ஷோல்டர். அவன் சின்ன பையனாக கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கிறான், தூக்கம் வருது அவனுக்கு. அவங்க அண்ணனுடைய ஷோல்டரில் சாஞ்சி அவன் கண்ணை தூங்கிட்டு இருக்கான். இட் வாஸ் நியர்லி மிட் நைட், அது மிட் நைட் ஆகுது. ஒய் ஆர் யூ அவுட் ஸோ லேட் நிக்கோலா? அப்போ இந்த ஆத்தர் கேட்குறாரு, ஏன் இவ்வளோ மிட் நைட்டில் கூட நீங்கள் வெளியே லேட்டாக இருக்கிறீங்க கேட்குறாரு. வெயிட்டிங் ஃபார் த லாஸ்ட் பஸ் ஃப்ரம் பெடுவா, வி ஷால் செல் ஆல் அவர் பேப்பர்ஸ் வென் இட் கம்ஸ் இன். ஸோ பெடுவா அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லாஸ்ட் பஸ்ஸுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே வந்து வி ஷால் செல் அவர், இந்த இன்னும் விற்காத பேப்பர்ஸ்லாம் விற்க வேண்டியது இருக்கே சொல்கிறோம். மஸ்ட் யூ ஒர்க் ஸோ ஹார்ட், யூ போத் லுக் ராதர் டயர்ட். அவங்க A.J.Cronin கேட்குறாரு, இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணணுமா, ரொம்ப டயர்டாக தெரியுறீங்களே பார்க்குறதுக்கு சொல்கிறார். வி ஆர் நாட் கம்ப்ளைண்டிங் சார், நாங்கள் டயர்டுன்றதை நாங்கள் சொல்லலையே, நாங்கள் கஷ்டமாக நினைக்கலையே அப்படி சொல்கிறார். கம்ப்ளைண்டிங் மீன்ஸ் வி ஆர் நாட், அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாவோ அல்லது ஒரு எங்களுக்கு கஷ்டம்னோ நாங்கள் சொல்லலையே அப்படின்னு சொல்லி இந்த நிக்கோலா சொல்கிறோம். But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shined, I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? So next morning வந்து இந்த ஆத்தர் வந்து அவங்கக்கிட்ட போகிறாரு. அந்த ஃபவுண்டெயினில் உட்காந்து ஷூ ஷைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அந்நேர போகிறார். நிக்கோலா, நீயும் அந்த ஜேக்கப்பும் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கை பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான வேலைலாம் செஞ்சு எந்த நேரமும் வேலை செய்கிறீங்க, எல்லா வேலையும் செஞ்சுறீங்க. யூ ஸ்பெண்ட் நத்திங் ஆன் க்ளோத்ஸ், அதை கொஞ்சம் சம்பாதிக்கிறீங்க, ஆனால் பழைய துணியாகவே தான் போட்டுக்கிறீங்க, ஒரு புது ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டுக்க மாட்டுறீங்க. சாப்பிட்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டாக தான் சாப்பிட்றீங்க. யூ ஈட் லிட்டில் எனஃப். when you see you have a meal, it's usually black bread and figs. ஒரு வெறும் black breadடும் ஃபிக்னா வந்து அத்திப்பழம், அதை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு கம்முன்னு இருந்துக்கிறீங்களே. tell me, what do you do with your money சொல்கிறாரு.
எனக்கு சொல்லுங்கள், நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்தெல்லாம் என்ன செய்கிறீங்க சொல்லி கேட்குறாரு. He colored deeply under his sunburn and then grew pale. He looked to the ground. அவன் வந்து அந்த சன்னு ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த சன் எரிச்சலில் கஷ்டப்பட்டு ஷூ பாலிஷ் போட்டுகிட்டே இருந்து அண்ட் தென் க்ரூ பேல்னா இந்த கேட்ட கொஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி அப்படியே முகம் வெளிரி போகுது. ஹீ லுக் டு த கிரவுண்ட், அப்படியே கிரவுண்டே பார்க்குறான். அவனுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியல, தரையை பார்த்துட்டு குனிஞ்சிட்ருக்கான். யூ மஸ்ட் பி சேவிங் டு எமிக்ரேட் டு அமெரிக்கா, ஐ சஜஸ்டட். அப்போ இவர் ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாரு. நீங்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு எமிக்ரேட் மீன்ஸ் டு டேக் அப் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் அனதர் கண்ட்ரி, அமெரிக்காவில் போய் சிட்டிசன்ஷிப் ஆகணும்னு போகலாமே சொல்கிறார். ஹீ லுக்ட் அட் மீ சைட்வேஸ், ஸ்போக் வித் அன் எஃபர்ட். இப்போ கொஞ்சம் சைடாக திரும்பி கொஞ்சம் எஃபர்ட் மீன்ஸ் அவனால் பேச முடியல, ஆனால் பேசணுமே அப்படின்னு கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுத்து பேசுகிறான். We should greatly like to go to the States, but here at present we have other plans. எங்களுக்கு ஸ்டேட்ஸுக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை தான். ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்றது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா போகணுன்னு ஆசை தான். பட் ஹியர் அட் ப்ரெசண்ட் வி ஹாவ் அதர் பிளான்ஸ். ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு வேறு பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ ஆத்தர் சொல்கிறாரு, வாட் பிளான்ஸ்? He smiled uncomfortably. Just plans, sir, he answered in a low voice. He smiled uncomfortably. அதாவது அவர் ஒரு கஷ்டப்பட்டு என்ன பிளான் அவனுக்கு சொல்ல முடியல, அவனுடைய மனசு கஷ்டமாகுது, அதில் சிரிச்சுக்கிறான். ஜஸ்ட் பிளான் சார், அது பிளான் சார், ஜஸ்ட் பிளான்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் சொல்கிறான். ஹி ஆன்சர் இன் எ லோ வாய்ஸ். வெல், ஐ செட், வி ஆர் லீவிங் ஆன் மண்டே. இஸ் தெர் எனிதிங் ஐ கேன் டூ ஃபார் யூ பிஃபோர் வி கோ? Nicola shook his head, but suddenly Jacopo said, Sir, he burst out, every Sunday we make a visit to the country to Poleta, 30 kilometers from here. Usually we hire bicycles, but tomorrow, since you are so kind, you might send us in your car. இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா, அவர் என்ன கேட்குறாரு, A.J.Cronin வந்து நாங்கள் மண்டே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளம்பி போகிறோம். நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களால் முடிஞ்ச உதவி உங்களுக்கு எதாவது செய்யலாமா, உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்படுதா சொல்லி கேட்குறாரு. நிக்கோலா ஷூக் ஹிஸ் ஹெட். நிக்கோலா வந்து மூத்த பையனாக இருக்கிறான், அவன் பொறுப்பில் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு பாயாக என்ன சொல்கிறான், தலையாட்டுறான். இல்லை சார், ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்றவன் தலையாட்டுறான். பட் சடன்லி ஜேக்கப்போ செட், அந்த குட்டி பையன் வந்து முந்திக்கிட்டு சொல்கிறான், சார், ஹீ பர்ஸ்ட் அவுட், எவ்ரி சண்டே வி மேக் ஏ விசிட் டு த கண்ட்ரி டு பொலேட்டா, 30 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இங்கே பொலேட்டா அப்படின்ற இடத்துக்கு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போவோம். நாங்கள் எப்போவுமே பைசைக்கிள்ஸை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் தான் போவோம். பட் டுமாரோ, சின்ஸ் யூ ஆர் ஸோ கைண்ட், யூ மைட் சென்ட் அஸ் இன் யுவர் கார். நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் எங்கள்கிட்ட கைண்டாக இருந்து கேட்குறதுனால நாளைக்கு எங்களை வேணால் உங்களை காரில் கூட்டு போகிறீங்களா சொல்லி கேட்குறான். ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி டோல்ட் லியூகி he might have the Sunday off. However, I answered, I'll drive you out myself. அப்போ சொல்கிறாரு, என்னோடய டிரைவர் லியூகியை நான் வேறு ஆஃப் கொடுத்துட்டேனே. ஆஃப் மீன்ஸ் ஹியர் லீவ். நான் லீவ் எடுத்துக்க சொல்லிட்டேன், சண்டே லீவ் எடுத்துக்க சொல்லிட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நானே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன், உங்களை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகிறேன், 30 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த A.J.Cronin ஒத்துக்கிட்டாரு. இப்போ where they are going to Poleta, why they are going, what is the secret there, why they are going to see Poleta every Sunday, that we'll see in the next video. Okay, it will be continued. Before that, what you have to do, the homework for you is, see, look at the glossary, page number 5. Glossary, no, shrug, tunic, slackened, demeanor, artless, hawk, deserted, emigrate, vexation, vestibule, shatter, intrude, rubble. These are the things you have to learn and you have to write in your classwork note. See here, glossary is there. Glossary is the synonym of the
Unfamiliar words. See here, glossary. Shrug, tunic, slacken, demeanor, artless, hawk, deserted, emigrate, vexation, vestibule, shatter, intrude, rubble. Okay, these are the things you are going to um, write, you are going to learn and then write without copying in your classwork note and send it to me, the snap of that, within 6 p.m. Okay. So you now you have come to 12th standard. You put a new note for English for 12th. Okay, you'd have a lot of note with you, long size note. You put a new note for English classwork and write the glossary as homework in the classwork note and take the snap of it and send it to me within 6 p.m. Don't be late. Okay. We'll meet you in the next video. Thank you.